ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਬੌਮ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਤੇ ਲੋ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿ ਹੀਟ ਗੇਨਡ ਔਰ ਹੀਟ ਲੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੀਟ ਗੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਟ ਲੋਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀਟ ਗੇਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ, ਹੀਟ ਲੋਸਟ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੀਟ ਲੋਸਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, that is x into c, और हीट गेंड आ गई कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 कैलोरी, राइट। C की वैल्यू C असी की मन्निया सी, दैट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, ठीक। तो C की वैल्यू किहदे बराबर आ गई, कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय x। सो ये इक्वेशन जी याद रखनी है तुसी, ठीक है। सो हुण इहनूं इक्वेशन नूं अपने माइंड दे विच रखो। सो पहली इक्वेशन जी असी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की कड्डी है, एक्चुअल सेंस के जी कैलोरीफिक वैल्यू है साढ़े कोल किहड़ी है, HCV है। C एक्चुअली जी असी कैलकुलेट की है, दैट इज़ H एक्चुअली ये साढ़े कोल की है, HCV है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सो दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय x। सो ये साढ़े को इक्वेशन नंबर 5 असी अज्यूम कर लेने। दिस इज़ द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इस तो बाद LCV की वैल्यू असी की क्या सी, LCV। वट इज़ LCV? LCV साढ़े को की है लो कैलोरीफिक वैल्यू, और लो कैलोरीफिक वैल्यू का असी फार्मूला की कढ़िया सी, दैट इज़ इक्वल टू HCV। असी साढ़े को की है HCV है। HCV जी असी बॉम कैलोरीमीटर की हैल्प नाल कैलकुलेट इदा करांगे, HCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड, वाटर वेपर्स फॉर्म्ड। लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड साढ़े को वैल्यू कि बराबर आ गई, दैट इज़ HCV माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, राइट, इंटू 0.09। ऑलरेडी ये फार्मूला असी कैलकुलेट किया सी पिछली वीडियो दे विच, इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। सो ये साढ़े कोल LCV कड्ढन दा फार्मूला आ गया। दिस इज़ हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ LCV फ्रॉम HCV, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू। सपोज दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 6। ये दोनों कैलकुलेशन असी जिहड़ियां कैलकुलेट कर लित्तियां, लेकिन स्टूडेंट साडी ये इक्वेशन साइंटिस्ट के मुताबिक सही नहीं हैगी। इस फार्मूले दे विच असी कुछ करैक्शनां करनी है, वो करैक्शनां की जरूरत क्यों पई है। सो ये मैं करैक्शनस तुहानूं दसदी हां क्यों सानूं ये करैक्शनस करने की जरूरत पैंदी है। असी जो बॉम कैलोरीमीटर की हैल्प के नाल किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जी कैलकुलेट करते हैं, राइट। असी क्या कि असी फ्यूल नूं बर्न किया, लेकिन फ्यूल नूं इग्नाइट करने वास्ते असी पहले फ्यूज़ वायर भी यूज़ की, और ये जिहड़ा सिस्टम है टोटली इंसुलेटिड है, दी हीट बाहर नहीं जाती। इसदा मतलब जो फ्यूज़ वायर नूं बर्न करन ते भी हीट पैदा हुई, वो भी तो इस हीट प्रोडक्शन दे विच ऐड हुई होगी ना। डेफिनेटली जो असी कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की कैलकुलेट करनी है तो फ्यूज़ वायर की बर्निंग के थ्रू जी हीट पैदा हुई है सानूं उहनूं सबसट्रैक्ट करना पऊगा, राइट। सानूं उहदे विचों माइनस करनी पऊगी। इहनूं असीं कहांगे फ्यूज़ वायर करैक्शन, ठीक है। इस तरह 2-3 करैक्शनस हो रहा है। ये करन तो बाद असी जिहड़ा फार्मूला तैयार करांगे उस फार्मूले नूं ही असी फाइनल फार्मूला जिहड़ा है वो मन्नांगे। सो वो फार्मूला साढ़े कोल आफ्टर करैक्शन की है जी, ध्यान नाल देखते हैं आपां। दैट इज़ हुण वो गल कर रहा है कि बट अबव रिजल्ट आर नॉट द करैक्ट रिजल्ट। जिहड़े असीं आ रिजल्ट कढ लिया, साडी इक्वेशन आई है, ये रिजल्ट वो कहंदा सही रिजल्ट नहीं हैगे। some corrections not correct result, we need some correction in the above formula। इस फार्मूला ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ correction ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। वो correction की है, फर्स्ट correction is fuse wire correction।
राइट। फ्यूज वायर करैक्शन की है, एज मैगनीशियम वायर इज यूज्ड फॉर इग्निशन, ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ ਦ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਐਜ਼ ਮੇਜ਼ਰਡ ਅਬਵ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਦੇ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਦੇ ਬਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਐਸਿਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਸਿਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਲ ਦੇ ਗੈਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ to corresponding acid along with the evolution of heat। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਸਲਫਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਹੈ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਔਰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਉਹ ਹੀਟ ਵੀ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲੀ ਇਨਸੂਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਐਸਿਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸਿਡ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਿਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ 'ਚੋਂ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਦੈਨ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਫॉर ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਸਟ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ। ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ। ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ, ਪਹਿਲੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dt ਓਵਰ ਮਿੰਟ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਐਕਚੁਅਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਫॉर ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? dt ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟ ਇਨਟੂ ਟੀ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ dt ਇਨਟੂ ਟੀ। ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਮਿੰਟ ਕੱਟੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? dt ਇਨਟੂ ਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਸਟ? ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਆਰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ। ਐਜ਼ ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼es ਦ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ there will be loss of some heat in the form of radiation, and the high temperature recorded will be slightly less than that of these will be no
that of if there will be no loss of heat in the form of radiation। मतलब कहता कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ W ਪਲੱਸ ਸਮਾਲ w T2 ਮਾਈਨਸ T1 ਪਲੱਸ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜਰਾ, ਇਸ पूरा आ जाऊगा क्योंकि लंबा चौड़ा फार्मूला है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो अब हम इस तरह लिखने की कोशिश करिए। काफ़ी इस चैप्टर का कुल मिला के जो टॉपिक सारे नालों वड्डा सीगा, अयो वड्डा टॉपिक है, दैट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक है। सो करैक्शन तो बाद साढ़े कोल फार्मूला जो आता है दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करैक्शन, राइट। फिर ये जो चीज़ जी माइनस करनी है तुसी, एसिड करैक्शन प्लस फ्यूज वायर करैक्शन, फ्यूज वायर करैक्शन, इन्होंने दोनों का जो सम है माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय एक्स। बाकी सारा फार्मूला सेम ही रहा जो असी पहला कैलकुलेट किया। C इज़ इक्वल टू कैपिटल W स्मॉल w T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय एक्स। ये साडा पहला फार्मूला सी। आ साडा फार्मूला जिहड़ा है करैक्शन तो बाद आया, राइट। कि जिहड़ियां करैक्शन साडे कोल कूलिंग करैक्शन जिन्हों भी उन्होंने नाम दिता है, कूलिंग करैक्शन करन तो बाद जिहड़ा साडे कोल फार्मूला आया वो ये है। असी एक बारी सारा फार्मूला प्लीज़ देखिए क्योंकि स्क्रीन का जिहड़ा शॉट लिता सी वो वाइड लिता सी मैं, ठीक। सो करैक्शन तो बाद साडे कोल जिहड़ा फार्मूला है वो ये वाला आया, राइट। कि जिहड़ा कूलिंग करैक्शन है वो असीं प्लस करनी है एसिड करैक्शन ते फ्यूज वायर करैक्शन दोनों हीट का सम करके टोटल कैलोरीफिक वैल्यू दे विचों असीं इहनूं माइनस कर देना डिवाइडेड बाय एक्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन द सैकेंड इक्वेशन। सो ये इस तरीके दे नाल स्टूडेंट असीं किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जिहड़ी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हैल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, चाहे HC भी कैलकुलेट करनी है चाहे LC भी। ओके, थैंक यू वेरी मच।